إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eң эле биринчи Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, шүкүрлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар, ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларга жана бүткүл муумин мусулмандарга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман туугандар, Аллах таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Бул айда кылынып аткан ар бир жакшылыктар Аллах тааланын алдында кабыл болуп, Аллахтын yüzü üçün kılınıp atkan her bir işler acırın Allah subhanahu wa ta'ala özü versin, köğütüp versin. İnşallah bugün biz Falak jana Nas sürelörünün pezileti jönündө söz kılmakçыбыз. Biz ayrıkça no jin orusu menen, sıyqır orusu menen, göz orusu menen orup atkan kişilerge dal ушул сүрөлөрдө күндө 100 жолудан окуганды айтабыз. Falak жана Нас сүрөлөрү. Бул Кур'ан-ы Керимдин эң акыркы сүрөлөрүнөн. Falak сүрөсү 113-сүрө, Нас сүрөсү 114-сүрө. Ушул эки сүрө жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан көптөгөн хадистер келген. Бул эки сүрө жөнүндө, бул эки сүрөнүн улуулугу, бул сүрөдөгү коргонуу пезилеттери жөнүндө жана Пайгамбар алейхиссалам бул эки сүрөнү мактап, эч кайсы бир сөздөр менен теңдешпей турган деңгээлдеги бир коргонуу аяттар деп мактаган хадистери бар. Биз ошолор жөнүндө иншалла сиздер менен сөз кылмакчыбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. روى الإمام أحمد عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال أشهد أن رسول الله أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها قال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. İmam Ahmed'den rivayet kılınan hadis Zirr ibn Hubayş aytты. Men Ubay ibn Ka'ab'a ayttım. Ey Ubay ibn Ka'ab, İbn Mas'ud özünün mushafında Kur'an çoğultkan kitebinde Falak menen Nas сүрөсүн жазбаптыр. Деп Зир ibn Hubayş айтканда, Убай ibn Ka'ab үчүн Убай ibn Ka'ab мындай дейт. Бул эки сүрө жөнүндө. Аллахтын Расулу мага минтип айтканы жөнүндө Аллахка ушул эки сүрөнү мага кабар бергени жөнүндө Аллахка күбө кылып айтамын, Аллахты күбө кылып айтамын. Cibril aleyhisselam geldi Peygamber aleyhisselam'a "Kul a'udhu bi rabbil falak" degen ayatı düşürdü. Fakultuha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam "Kul a'udhu bi rabbil falak" degende men dağı "Kul a'udhu bi rabbil falak" dep qaytaladım. Keyin "Qala kul a'udhu bi rabbin nas" aytqın "Kul a'udhu bi rabbin nas" dep aytqın men dağı аны ayttım. Cibril aleyhisselam ayt dediler, ben de ayttım. Nahnu naqulu kema qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem deb Ubay ibn Ka'ab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan siyaqtu biz dağı "Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas" deb aytabız dedi. Ubay ibn Ka'ab bul sahabi ansarlardan öte köp hadislerde rivayet kılgan, özü hafiz, qari köptөгөн hadislerde rivayet kılgan rawi jana Kur'an ayatlарын çoğultkan, jamdagan
4 eng mashhur sahabalardan biri. Пайгамбар алейхиссалам Kur'an jamdaganda, çoğultkanda ayatların bir sahifalарға, bir terilerge жазганда 4 adamdan algıra dep anın arasında Ubay ibn Ka'b'dı da aytkan. Ubay ibn Ka'b Akaba, 2. Akaba soğuşun bayatında 70 sahabalar menen birge Medine'den Peygamber Aleyhisselam'a bayat kılış üçün, bayat beriş üçün gelgen sahaba. Fadlul muavvizatayn. Emi uşul Falak jana Nas surelerin jönündө, alardın pezileti jönündө, peziletleri jönündө aytып ötөbüz. وقد روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وراه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. Müslim rivayetinde Ukbat ibn Amir radıyallahu anhu aytdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı dep. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mına degen. Mına bul keçede, mına bul bugün keçede düşürülgen ayatlar başka günü düşürülbögen ele. Mına bul bugünkü düşürülgen ayatlarda sen görbödün mü? Ağa okşoşu mundan burun takır düşürülbögen. Dep Peygamber aleyhisselam taaccup menen, şunday bir taң kalуу menen muna bul eki Falak jana Nas surösünün başka sürelerden peziletin jana andagı manelerinin bereketinin jana korgonuu ayatlarının en jogorku ekendiginen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taaccup taң kalıştığı bir avalda Alam tara ayatin unzilat hadihi leyla, buna bugün düşürülgen, buna bul ayatlarda bugün düşürülgen şu surede bir sureni burada gördün bile. Burada hiç kaçan bunday sure düşürülbögen dep Peygamber aleyhisselam aytты. Ahmad rivayeti Tirmizi Nasai'da da gelgen. Raval Ahmad, İmam Ahmad an Ukbat ibn Amir başka jol menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ey Ukba, ala uallimuka suratayn min hayri suratayn." Sağa bir iki sureni üretip koyayım bu dedi. Ukbaga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sağa bir iki sureni üretip koyayım bu. Al en жақсы sürelerden. En жақсы süre dedi. Qara bihimen nas. Jana Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol iki sureni adamlar okugan en жақсы süre dep maqtады daga kultu bala ya Rasulullah. Men aytdım, "Ova ya Rasulullah." Dep aytыңыз dedim ele faqara'ani maga Peygamber aleyhisselam okup berdi. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Bu surenin akırınaça min şerri ma halaq ve min şerri gasiqin iza vaqa ve min şerri nefathati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vasvasil khannas, allazi yuvasvisu fi sudurin nas minel cinneti ven nas. Dep Peygamber aleyhisselam okup berdi. Thumma uqimatis salah, ki namazga qamat aytıldı. Fataqaddama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam aldığı ötüp faqara'a bihima. Şu iki sureni bizge namazda zam sure kılıp okup berdi. Keyfe ra'ayte ya Uqayb? Ey Uqayb, gördün mü? İqra bihima. Şu iki sureni oku. Okup jür. Kullama nimta ve kullama qumta. Oygok bolsoň dagı, uktar aldığında dağı şu iki sureni sözsüz okup jür Peygamber aleyhisselam Uqaybga şüntüp nasihat aytkan eken. Nasai, Abu Davud rivayatlary. Dağı başka jol menen Rawan Nasai an Ukbah ibn Amir anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İnnen nas lam yeta'avvazu bimithli hâzeyn kul a'udhu bi rabbil falaq ve kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu bi rabbil falaq jana kul a'udhu bi rabbin nas. Şul iki sure menen korgonu tilegen
tilegen dualarday adamlar korgonu tile alбашат. Мындайча айтканда, adamlar ушул эки сүрөчөлүк коргоо тилеп атканда ушундай толук мааниде башка эч кайсы сүрөдө, эч кайсы жерде мындай сүрө, мындай толук нерсе жок экен. Пайгамбар алейхиссалам лам ятааввазу бимисли хадайн, бул эки сүрөнүн мисалындай эч ким коргоо тиле албайт деп Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтыптыр. Да башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге мен басып бараттым эле деди Укба. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага айтты: "Я Укба, айт" деди. Укба айтат: "Эмнени айтайын я Расулуллах?" Жана унчукпай туруп калды. Кийин: "Айт ey Укба, мада акулу я Расулаллах?" Ey Аллахтын элчиси, эмнени айтайын? Дегенде Пайгамбар алейхиссалам үчүнчүсүндө "Кул а'уду би раббил фалак" деп айткан. Фақаратуха, мен ал сүрөнү окудум. Хатта атайту аля ахириха, акырына чейин окудум сүрөнү. Сумма кала кул, кийин дагы айтты Пайгамбар алейхиссалам: "Айт." Факулту мада акул я Расулаллах, мен айттым: "Я Расулаллах, эмнени айтайын? Эмнени окуйын?" "Кул а'уду би раббин нас" деп оку деди. Фақаратуха, мен ал сүрөнү окудум. Сумма атайту аля ахириха, акырына чейин окудум. Сумма кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, кала Расулуллах, Аллахтын элчиси кийин мага айтты: "Инна залик", ошол кезде: "Ма саала саилун бимислиха", эч кайсы суроочу, Аллахка дуа кылуучу мына ушул эки сүрөнүн мисалы чалык сурай албайт. "Вала истаада мустаидун бимислиха", же болбосо эч кайсы Аллахтан bir коргоо тилөөчү эч качан ушул эки сүрөнүн окшошун менен коргоо тиле албайт башка жерде. Башка риваятта Насаи Ибн Аббас аль-Джуханиден риваят кылынган хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Ey Ибн Аббас", Ибн Аббас Абдуллах Ибн Аббас, "Ала адуллука ау ла ала ухбирука", сени бир нерсеге жолдоп коюмбу же сага бир кабарды берейинби? "Би афдали ма ятааввазу бихил мутааввизун", коргоо тилөөчүлөр тилеген коргоо, эң жакшы коргоону сага үйрөтүп коюмбу деди Пайгамбар алейхиссалам. Кабарын берейинби дегенде: "Кала бала я Расулаллах", "О Аллахтын элчиси, айтыңыз." "Кул а'уду би раббил фалак" деген экен Пайгамбар алейхиссалам ошол жерде дагы. "Ва кул а'уду би раббин нас" сүрөлөрү деп үйрөтүптүр. روى الإمام المالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذتان وأمسح بيده عليه ورجاء بركتها. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. İmam Malik Ayşe'nin özünden rivayet kılat. Ayşe'nin özü aytat: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem egerde özünde bir oğrunu sesse muavvizatayn, şol kul a'udhu bi rabbil falak menen kul a'udhu bi rabbin nas menen dem salat ele. Ve yenfuthu, oşa menen dem salat ele. Falamma ishtadda vec'uhu, eğer oğru güçöyüp ketse kunta aqra'u aleyhi bil muavvizatan. Muavvizat. Men oşol dualar menen Nas, Falak sureleri menen Peygamber aleyhisselam'a okup beredilem. Bul daha bolsa oşol sürenin bereketinden ümit kılıp desek bolat. İmam al-Bukhari rivayeti, Abu Davud, Nasai, İbn Majah rivayetleri eken. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Abi Said radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima şul Falak menen Nas suresi çürülüşten murun dele Peygamber aleyhisselam şunday korgoo tileyet ele bir kança dualar menen cinlerden jana insanlardan jamandığından gözünen.
Эми ушул эки сүрө Муаввидатан, ушул эки Фалак жана Нас сүрөлөрү түшкөн кезде пайгамбар алейхиссалам ахада бихима, ушул экөөнү өзүнө лазым тутуп алды. Экөөнүн кармап жүрдү, дайым айтып жүрдү. Ватарака ма сивахума, Фалак Настан башка сүрөлөрдү, башка мурун айтып жүргөн дуаларын таштап койду. Эки сүрөнү бекем кармады. Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа риваяттар экен. Эми бул сүрөгө келе турган болсок, Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Кул а'уду би раббил фалaq, min şerri ma халaq, wa min şerri ghasiqin idha waqab, wa min şerrin naffathati fil 'uqad, wa min şerri hasidin idha hasad. Караңыздар, тилге оңой, жеңил, ар ким жаттап алса, жаттоого аябай оңой сүрөлөрдөн. Жана эң кичинекей сүрөлөрдөн. Бул сүрөлөрдү жаттап алыңыздар. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткандай, күндүзү дагы, кечеси уктаар маалда дагы шу сүрөлөрдү өзүгө ден салып, шу сүрөлөр менен коргоо тилесек, эң жакшы нерсе болот экен. Ошондуктан биз дагы сыкыр менен жана жин оорулар менен ооругандарды күндө 100 жолу окугуну айтабыз. Анткени эгерде күндө 100 жолу ыхлас менен кунт кылып, окуп аткан нерсесин окуп аткан абалда башка нерселерди ойлобой, ушундай бир жан дүйнөсү менен берилип окуган киши 100 жолудан жана Аллахтын буйруктарын аткарып, намазына, ибадатына бекем болуп, Аллахтан чыныгы сурап, ыхлас менен сураган кишиге эгерде дүйнө жүзү менен тоодой сыйкырлар болсо дагы иншалла ал сыйкырлар кетет. Ал эмелер кетет. Бул сүрө Кул а'уду би раббил фалaq мааниси котормосо фалак дегени субух дегени. Субух деген таң. Таңдын Раббисине ант болсун. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимдин көптөгөн сүрөлөрдө өзү жараткан көптөгөн жүздөгөн махлукаттарына ант ичет. Мисалы үчүн Ороза айынын акыркы 10 күндүгүнө, ошондой эле айга, күнгө, таңга, күндүн батышына жана ошол адамды оорун жеңил кылып, алысын жакын кылып, адамга кызмат кылып келе жаткан жылкыларга, аттарга жана башка көптөгөн жаратылган нерселерге ант ичкен. Ошолордун катарында Аллах субханаху ва таала фалак деген нерсеге ант ичип, ошол фалактын Раббисине ант ичип, кечиресиздер. Кул а'уду би раббил фалaq, ошол таңдын Раббысы менен жардам сураймын деп айткын деп Пайгамбар алейхиссаламга Аллах субханаху ва таала буйруп атат. Таңдын Раббысы. Бул күндүн башталышы. Мин шерри ма халaq, жана жаратылган нерселердин жамандыгынан Алладан жардам сураймын деп айткын деп Пайгамбар алейхиссаламга Аллах субханаху ва таала буйруду. Мин шерри ма халaq дегени бүткүл жаратылган махлукаттардын жамандыгынан Алладын таңдын Раббысы болгон Алладан жардам сураймын. Андан пане сураймын. Мин шерри ghasiqin idha waqab. Ghasiqin деген бул күн баткандагы ошол караңгылык каптап келип каптаган учурда күн баткандан кийин караңгылыктан анын жамандыгынан Аллах Тааладан жардам сураймын дейт. Бул ва мин шерри наффатати фил 'уqad кийинги 4-сүрө аятында наффатати фил 'uqad деген уqad деген бул өрүлгөн жиптер. Наффатат деп бул аял кишилерге айтылып атат. Ошол өрүлгөн жиптерге дем салган сыйкырчылардын жамандыгынан Аллах Тааладан таңдын Раббиси болгон Аллах Тааладан жардам сураймын, андан коргонуу сураймын деп айткын деп Пайгамбар алейхиссаламга ушул сүрөнү дуа катары үйрөттү. Ва мин шерри хасидин идha hasad, кийингиси хасад кылуучу көрө албас кишинин көрө албастыгынан, хасадынын жамандыгынан таңдын Раббиси Аллах субханаху ва тааладан коргоо тилеймин.
Бул жерде мин шарри ма халак дегенде жаратылган нерселердин жамандыгынан дегенде жаратылган нерселер эмнелер биз үчүн жаратылган нерселердин жамандыгы болгондо мисалы үчүн бардык нерселер жалпылай нерселер өзүнүн ичине алып кетет. Анын ичинде мына мисалы үчүн жаратылган нерселерден жаханнам жаратылган, шайтан, иблис жаратылган, жана инсандардын жамандарынан келген бизге жамандыктар, жиндердин жамандарынан келген бизге жамандыктар болсун, бардыгын өз ичине алып кетет. Ошондуктан бул сүрөдө бул сүрө Муаввидатайн, эки сүрө коргонуу сүрөсү болуп саналат. Эгер сиз өзүңүздү коргоону кааласаңыз, мисалы үчүн чеп курушат илгери. Чепте ошол ичинде жашоочулар өздөрүнүн душмандардан коргонушкан. Же болсо адам урушта соот таккан. Ошол соот жан нокторунан, кылычтын мизинен сакташ үчүн. Ошондой эле биз могу Курандын Муаввидатайн, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуп жүрсөк, иншалла жаратылган нерселердин бүтүн бардыгынан, ал сыйкыр болсун, жана башка болсун, шайтан, жин тарабынан болсун, инсандар тарабынан болсун, жакындарыбыз тарабынан болсун, бардыгынан коргонуштукка толук Аллах субханаху ва таала ушундай бизге неаматты түшүрүптүр. Ушул сүрөлөрдү окуп жүрсөк. Эми экинчи сүрө бул Нас сүрөсү деп айтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'уду би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас. Айткын ой пайгамбар. Аллах субханаху ва таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарыбызга буйруп атат. Айткын, моминтип айткын деп буйруп атат. А'уду би раббин нас. Адамдардын Раббиси менен жардам сураймын. Коргоо сураймын. Адамдардын Раббиси ким? Аллах субханаху ва таала. Алла адамдардын Раббиси болгон Аллах субханаху ва тааладан жардам сураймын. Маликин нас. Жана падышасы болгон Аллах субханаху ва тааладан жардам сураймын. Илахин нас. Адамдардын илахы, Кудайы болгон Аллах субханаху ва тааладан жардам сураймын. Неден жардам сураймын? Мин шаррил васвасил ханнас. Ушундай васвасил ханнас. Шайтандардын азгырыктарынан, васвасаларынан жардам сураймын. Аллази ювасвису фи судурин нас. Алар адамдарды азгырат кайсы жерин десе, фи судурин нас. Адамдардын жүрөктөрүн азгырган шайтандардан жардам сураймын. Минал джиннати ван нас. Ал азгыруучулар инсандардан жана жиндерден болот. Аллах субханаху ва таала бир Ан'ам сүрөсүнүн 112 аятында мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва кадалика жаална ликулли набийин адува шаятинал инси вал джин юхи ба'дхум ила ба'дин духрифал каули гурура. Биз ошондой эле ар бир пайгамбардын душманы ар бир пайгамбар үчүн бир душманды жараттык. Шаятинал инс. Ошол пайгамбар, ар бир пайгамбардын душманы кимдер десе, шаятинал инс, инсандардын шайтандары жана жиндердин шайтандары. Ошон үчүн ар бир пайгамбарга Аллах субханаху ва таала шундай сыноо дүйнө кылып душмандарды жаратып койгон экен. Ошондой эле ар бир инсанга дагы, ар бир пайгамбарга душманды жараткандай, ар бир инсанга дагы душмандар жаратып койгон. Ошон үчүн биз душмандан, көзгө көрүнбөгөн душмандардан коргонуу үчүн Аллах субханаху ва таала Фалак жана Нас сүрөлөрүн, ушул дуа коргонуу иретинде ушул сүрөлөрүн бизге түшүрүптүр. Дагы бир айта кетчү маселе, бул Куран аяттары айта берсек булар жөнүндө аябай сөз көп. Хикматтары бүгүн күнгө чейин билинбеген, дагы келечекте андан кийин кыямат күнүнө чейин ушинтип жаңылыктар, ушу Куран-ы Керимдин ачылыштары боло берет экен. Булардын анткени
түшүргөн зат Аллах экен. Аллах субханаху ва таала бардыгына кадыр, кудуреттүү, ал заттын кудурети чексиз. Ал зат ар бир кылган ишинде андан толтура хикматтарды көрөбүз. Ал зат билүүчү, угуучу, көрүп туруучу, ушул дүйнөнү инсандарга жана жиндер үчүн сыноо кылып жаратыптыр. Жана Аллах субханаху ва таала буларды сынап атат дагы, ар бир ишинен кабардар зат. Ар бир иштерин көрүп турат, көзөмөлдөп турат. Аллах субханаху ва тааланын кудурети ушундай чексиз экен. Өзүнүн кудуретин билдириш үчүн кээ бир нерселерди бизге ушул акылыбыз менен билишибиз үчүн бул дүйнөдө жаратып коюптур. Мисалы үчүн күндү караңыздар, эртең менен чыгат, өзүнүн чыгыш деп коебуз, чыгыш жактан, анан батыш дейбиз, батыш жакка сөзсүз батат. Бул эртең менен чыгып, кечинде батып атат. Бул тартипти, бул эрежени ким койду? Албетте Аллах. Эгер эч ким тартиптебесе, эч ким эрежелебесе, күндү буйруган, күндү моюнсундурган заттын буйругу болбогондо, анда мындай тартип эреже болмок эмес. Азыр күндүз бир канча сааттан кийин караңгы келет, түн келет. Түндөн кийин дагы күндүз келет. Буларды алмаштыруу менен күндөр өтөт. Апталар, жумалар, айлар, жылдар жана кылымдар өтүп атат. Буларды ким тартиптеп атат? Мезгилдерди караңыздар. Жакында кыш болчу, жаз келди. Жаздан кийин жай келет, ушинтип күз келет. Дагы кыш болуп, 4 мезгил айлана берет. Айланып бүткөндө жылдар өтөт. Буларды ким тартиптеп атат? Ким күндү чыгыштан чыгарып батышка батырып атат? Ким жылдыздарды чыгарып атат? Ким караңгылыкты түшүрдү? Ким жарыктыкты алып келди? Албетте бул жерде бир күчтүү, кудурети чексиз бир заттын бар экенине далалат кылат. Ошон үчүн бир алымдардан бири имам Саади деген өтө чоң алымдардан, атактуу алымдардан болгон. Ошол имам Саадиге батыш өлкөлөрүнөн бирөөсү келип, бир киши келип, имам, сизди мен ушундай бир алыс жерден келдим. Сиз мага Кудайдын бар экендигине, жаратуучунун бар экендигине бир гана далил келтириңиз. Эгер ошол далилди келтирсеңиз, мен ушул акылымы канааттандыра турган деңгээлде бир далилди келтирсеңиз, мен дароо сенин диниңе өтүп кетемин. Динимди таштаймын, мурунку диндериме. Кудайга ишенемин, ошол Кудайдын бендеси боломун деп убада берет. Ошондо баягы суроо берген кишини угуп атып, баягы имам Саади айтып бүткөндөн кийин баягы кишиге жооп бериштин ордуна суроону суроо менен, суроого албетте мындай жооп берилет да. Бул суроону суроо менен жооп берип койду. Кантип? Сен Аллахтын жоктугуна бир далил келтирчи дейт. Аллахтын жоктугуна бир гана далил келтирчи, болду, бүттү дейт. Ошон үчүн Аллахтын жаратуучунун жок экенине далил жок экен өзү. Аллахтын бар экенине далил толтур экен. Мына биз өзүбүз далил экенбиз. Ушул дүйнөдө бар экендигибиздин белгиси Кудайдын бар экенибиздин өзү Кудайдын бар экендигине белги, далил болот экен. Могу жаратылыштар, токойлор, бак, дарактар, тоолор, жылдыз, ай, күн, түн, мезгилдер, могу жашоодо инсандарды жашаш үчүн ыңгайлуу кылынган жердеги абалдар, булардын бардыгы Кудайдын, жаратуучунун бар экендигине далил экен. Ошол жаратуучу бизди эмне үчүн жараткандыгын Кур'ан-ы Керимде өзү баян кылып койду. Эмне үчүн? Мен инсандарды жана жиндерди сыноо үчүн жараттым. Жана буларды сынап, кимиси мага көбүрөөк ибадат кылат экен, кимиси менден коркот экен, кимиси менин диниме кызмат кылат экен, кимиси менин ыраазылыгыма үмүт кылып, жашоолорун тартиптеп алат экен, ким шуга каршы чыгат экенин билиш үчүн жана ошол Аллахка ибадат кылып, ибадатта бекем болгондорду, Аллахка моюн сунгандарды жаннат менен белектеш үчүн жана өзүнө каршы чыккан кишилерди тозок менен жазалаш үчүн Аллах субханаху ва таала жерди сыноо кылып, инсан менен жинди жаратыптыр. Жана ошол инсанга мүмкүнчүлүктөр болуш үчүн, жыргаачылыгы болуш үчүн могул дүйнөдөгү бардык жаратылган махлукаттарды инсанга моюнсундуруп коюптур. Эми ойлоо, пикирлөө бардыгы сиздерден. Иншалла Аллах таала оорузуңуздарды кабыл кылсын. Кийинкиде жолукканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.